શ્રીમદ ભાગવતનું મંગલાચરણ આપણે બોલીશું. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रुध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. હવે આપણે જોડાયેલા સૌ ભાઈ બહેનો સાથે જ યમુનાષ્ટકનું પારાયણ કરીશું. નમામિ યમુનામહં सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकाननं प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनो प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमं मुकुन्दरतिवर्धनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवन पावनीं
अधिगतामनेकाश्वनै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदासेवतां तया सदृशतामियात् कमलजासपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानत यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपौ विकीर्तिदा न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमं स्मर श्रमजलाणुभिः सकलगात्रजै सङ्गमं तवाष्टकमिदं मुदा पठति शूरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति
तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदत श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभा श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। पंचधा हृदये मम। प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं न संशयः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदरी श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। पुष्टि सत्संग में फेसबुक द्वारा जोड़ाયેલા સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને શાનુનાય જય શ્રી કૃષ્ણ કરી આપણે આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। આજે વૈશાખ સુદ 11। આજની 11નું નામ મોહિની એકાદશી। આ મોહિની એકાદશીનું વ્રત પૌરાણિક રીતે પણ તેનું આખ્યાન સૂર્યપુરાણમાં આપવામાં આવ્યું છે। પુષ્ટિમાર્ગીય પણ તેનું મહત્વ છે।
એ બે વાતને આપણે અતિ સંક્ષેપમાં સમજી લઈ. આજનો જે નિયત કરેલો વિષય છે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી, તે વિષય ઉપર આપણે આગળ વધીએ. આજની 11 એ પ્રભુ રામચંદ્રજીને પણ કુલગુરુ વશિષ્ઠે આ 11નું વ્રત કરવાનો આજ્ઞા કરી હતી. પ્રસંગ થોડો લાંબો છે. પ્રભુ રામચંદ્રજી સીતા માતાના વિરહમાં બેઠેલા છે અને તે વખતે કુલગુરુ વશિષ્ઠ મહારાજ ત્યાં પધારે છે. પ્રભુની આ મનુષ્ય લીલા છે. પ્રભુ રામચંદ્રે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રૂપ ધારણ કરી આ મનુષ્યની લીલા કરેલી છે. એટલા માટે આપણી ભાષામાં પ્રભુ રામચંદ્ર કુલગુરુ વશિષ્ઠને કહે છે કે હું ખૂબ જ વ્યથિત છું. અરે એવું વ્રત બતાવો કે જેનાથી મારા મનની વ્યથા દૂર થાય, મારું મન શાંત બને અને મને અનંત પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય. ત્યારે વશિષ્ઠ ઋષિ એ પ્રભુ રામચંદ્રજીને સામાન્ય મનુષ્યો માટે પ્રભુ રામચંદ્રજીના માધ્યમથી આ મોહિની એકાદશીનું વ્રત કરવાનું સૂચન કર્યું હતું અને આજ્ઞા પણ કરી હતી. આ વ્રત કરવાથી સમસ્ત મોહજાળ, ભૌતિક યાતનાઓ અને પાપ કર્મોમાંથી મુક્તિ મળે છે, એવું તેનું પૌરાણિક રીતે મહત્વ પ્રસ્થાપિત. અને પછી તો ચંદ્રવંશમાં જન્મેલા દ્યુતિમાન રાજાનું આખ્યાન છે, જે પુરાણમાં વર્ણવેલું છે. સંક્ષેપમાં પુષ્ટિમાર્ગીય મહત્વને આપણે સમજીએ તો પુષ્ટિ પ્રભુને અખાત્રીજે ચંદનનો લેપ, ચંદનના મલમલના વસ્ત્રો ધરાવ્યા, સાંજે સુંદર પુષ્પના શૃંગાર કર્યા છે. ત્યારે પ્રભુના શ્રી અંગની અદ્ભુત શોભા, અદ્ભુત ઝાંકી કરીને વ્રજાંગનાઓ, ગોપિકાઓ શ્રી ઠાકોરજીના અલૌકિક સ્વરૂપથી અત્યંત મોહિત થઈ. માટે અખાત્રીજ પછી આવતી 11 મોહિની એકાદશી કહેવાય છે. વ્રજાંગનાઓના, ગોપીજનોના ચિત્તને શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી અંગની મોહિની લગાડી. એટલા માટે 11 મોહિની એકાદશી, મોહનની મોહિની જે વ્રતથી થાય તેનું નામ મોહિની એકાદશી. શ્રીમદ ભાગવતના કથાનક અનુસાર દેવ દાનવોએ સમુદ્ર મંથન પછી અમૃત કલશ માટે જપાજપી થઈ. અસુરો તે અમૃતનો કલશ પડાવીને લઈ ગયા અને અમૃતનો કલશ લઈ અને અસુરો ભાગવા લાગ્યા. દેવતાઓએ પ્રભુને યાદ કર્યા, સ્તુતિ કરી અને દેવતાઓના સંરક્ષણ માટે અમૃતનો કલશ અસુરો પાસેથી પાછો લેવાને માટે ભગવાને એક સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને તે એટલે મોહિની નારાયણનું સ્વરૂપ. આ મોહિની નારાયણનું સ્વરૂપ પ્રભુએ ધારણ કર્યા પછી અસુરો પાસે અમૃત કલશ યુક્તિપૂર્વક લીધો છે, દેવોને અમૃત પીવડાવ્યું છે. આ કથાનક આપણે શ્રીમદ ભાગવત કથાના માધ્યમથી સાંભળીએ છીએ. આ વાતની વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, જે વૈષ્ણવનો પરમ આદર્શ છે તેવા મહાદેવજીને જ્યારે ખબર પડી કે મારા પ્રાણ પ્રિય પ્રભુએ એક સુંદર મોહિની અવતાર લીધો છે, મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, અને ઠાકોરજી પાસે મહાદેવજી પધાર્યા અને ભગવાનને વિનંતી કરી કે હે પ્રભુ,
આપ મને આપના મોહિની સ્વરૂપના દર્શન કરાવો. તમામ અવતારોના દર્શન હું કરવા માટે સૌભાગ્યશાળી થયો છું, તો આપના મોહિની અવતારના દર્શન કરવાની મારી ઈચ્છા છે. અને પરમ વૈષ્ણવ મહાદેવજીની વિનંતી શ્રી ઠાકોરજી ટાળી શક્યા નહીં. અને જે દિવસે પ્રભુએ મહાદેવજીને મોહિની સ્વરૂપે દર્શન દીધા તે દિવસ હતો વૈશાખ સુદ 11નો, એટલે આજનો દિવસ. નિર્મોહી શિવજીને ભગવત સ્વરૂપનો મોહ કરાવનારી 11 હોવાથી આજની એકાદશીનું નામ મોહિની 11 પડ્યું. આપણે પણ આ વ્રતની સાર્થકતા રૂપે જ્યારે પ્રભુનો મોહ વ્રજાંગનાઓની જેમ આપણને થાય, આપણો લૌકિક મોહ દૂર થાય અને પ્રભુના અલૌકિક સ્વરૂપનો આપણને મોહ થાય, ત્યારે આજની 11 આપણી સાર્થક ગણાય. આવો આપણે પણ આ 11ની સાર્થકતા આપણા જીવનમાં આવે તેવી શુભ ભાવના ઠાકોરજીના ચરણ કમલમાં વ્યક્ત કરી આજના સત્સંગના વિષયમાં આપણે આગળ વધીએ. આપણે સત્સંગના ક્રમમાં પ્રતિ 11 સત્સંગનો જે ક્રમ છે તેમાં ક્રમાનુસાર વ્યાસવાણી, વલ્લભવાણી અને વિઠ્ઠલવાણી આનો ક્રમશઃ સત્સંગ કરીએ છીએ. અને આપણા પુષ્ટિ ભાગવત સત્સંગને 1008 દ્વિતીય પીઠાધીશ્વર પૂજ્યપાદ કલ્યાણરાય મહારાજ શ્રી અને આપશ્રીના જ્યેષ્ઠાત્મજ પૂજ્યપાદ 108 શ્રી હરિરાયજી મહોદય એવં દ્વિતીયાત્મજ પૂજ્યપાદ 108 શ્રી વાગધીશજી મહોદય આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. અને જ્યારે સમયાંતરે આપ જ્યારે અત્રે બિરાજતા હોય ત્યારે આપણને તેઓ આ સત્સંગના માધ્યમથી મંગલ વચનામૃતથી લાભાન્વિત પણ કરે છે. એ ગુરુઘરને આપણે શાનુનય માનસિક દંડવત કરી અને આજના ક્રમમાં આગળ વધીએ. આજે ક્રમ પ્રમાણે વ્યાસવાણી 11 આપણે વ્યાસવાણી લઈએ છીએ, બીજી 11 વલ્લભવાણી, ત્રીજી 11 વિઠ્ઠલવાણી. વ્યાસવાણીમાં શ્રીમદ ભાગવતજીમાં આવતા સ્તુતિ અને મહત્વના શ્લોકો, વલ્લભવાણીમાં શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રનો સત્સંગ કરીએ છીએ અને વિઠ્ઠલવાણીમાં સર્વોત્તમજીના એક નામ ઉપર આપણે વિચાર કરીએ છીએ. આજે વ્યાસવાણી એટલે શ્રીમદ ભાગવતજીના સત્સંગમાં આપણે ક્રમાનુસાર સ્તુતિનો રસાસ્વાદ કરીએ છીએ. તે ક્રમમાં દ્વિતીય સ્કંધમાં શ્રી સુખદેવજીના મંગલાચરણના શ્લોકોના ક્રમ પછી આજે આપણે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીના માધ્યમથી સત્સંગ કરીએ. પુષ્ટિમાર્ગમાં મુખ્યત્વે 3 ચતુશ્લોકીનું વિશેષ મહત્વ છે. અને આ 3 ચતુશ્લોકી એટલે અલબત્ત પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી ગુસાઈજીની ચતુશ્લોકી છે, અન્ય પણ 4 શ્લોકોનો સમૂહ આવે છે. પરંતુ મોટાભાગે આ 3 ચતુશ્લોકી આપણે વિશેષ રીતે આપણા માર્ગમાં અને સત્સંગમાં પ્રચલિત છે. ચતુશ્લોકી એટલે 4 શ્લોકનો સમૂહ, જેમાં 4 શ્લોકમાં વિચાર રજૂ કરાયો હોય એને ચતુશ્લોકી કહેવાય. આ ચતુશ્લોકીમાં પહેલી ચતુશ્લોકી શ્રીમદ ભાગવત ચતુશ્લોકી, આપણે જે બોલીએ છીએ અહમેવા સમેવાગ્રે, આ ભાગવત ચતુશ્લોકી એ ભક્તિ બીજ છે. બીજી ચતુશ્લોકી આવે પુષ્ટિ ચતુશ્લોકી, જે આચાર્ય ચરણ દ્વારા
રચિત છે. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ. આ ચતુશ્લોકી એ પુષ્ટિ બીજ છે. અને ત્રીજી ચતુશ્લોકી વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી, જેનો વિચાર આપણે આજે કરવાના છે, એ ભક્તિનું ફળ છે. આ ત્રણ ચતુશ્લોકી બહુ જ મહત્વની છે. એકમાં ભક્તિનું બીજ છે, એકમાં પુષ્ટિ બીજ છે, અને એકમાં ભક્તિનું ફળ છે. આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી શ્રીમદ ભાગવતના 6 સ્કંધના 11મા અધ્યાયમાં 24 થી 27મા શ્લોકમાં આવે છે. 6મ સ્કંધ એનું નામ છે પોષણ લીલા. અને પોષણમ તદનુગ્રહ. પોષણ એટલે અનુગ્રહ, પોષણ એટલે કૃપા. ભગવાન આપણી કોઈ પણ યોગ્યતાનો વિચાર કર્યા વગર આપણા ઉપર જ્યારે કૃપા દ્રષ્ટિ અને કૃપા વૃષ્ટિ કરે તેને પુષ્ટિ કહેવાય. પુષ્ટિ માર્ગમાં જીવની યોગ્યતા જોવાતી નથી, ભગવદ કૃપા મહત્વની છે. કારણ કે આપણે યોગ્યતાનો વિચાર કરીને પ્રભુ જો આપણા ઉપર કૃપા વરસાવે, તે કૃપા માટે આપણે અધિકારી છીએ જ નહીં. પરંતુ ભગવદ કૃપા કરે ત્યારે એ કોઈ પણ જીવ ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ અને કૃપા વૃષ્ટિ કરી શકે. કૃષ્ણાનુગ્રહરૂપા હિ પુષ્ટિ કાલાદિબાધિકા. અને કૃષ્ણનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેને કાલનો બાધ નડતો નથી, એને પુષ્ટિ કૃપા કહેવાય. આ સ્તુતિ સમજતા પહેલા આપણા મનમાં કેટલાક પ્રશ્નો ઉદ્ભવે તેનો ઉકેલ પણ મેળવી લઈએ. વૃત્રાસુર એટલે કોણ? વૃત્રાસુર એટલે અસુર દેહમાં રહેલો પુષ્ટિ જીવ. દેહથી અસુર હતો, દેહથી રાક્ષસ હતો, પરંતુ તેની અંદર જે જીવ હતો એ પુષ્ટિ જીવ હતો. એનું હૃદય ભક્તનું હતું. પ્રશ્ન એ થાય કે આવા ભક્ત હૃદયના વૃત્રને અસુર દેહ શા માટે મળ્યો? એનું કથાનક એવું છે કે ઇન્દ્રનો વધ કરવા માટે તેના પિતા ત્વષ્ટાએ જે યજ્ઞ કર્યો હતો તેમાંથી વૃત્રાસુરની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. પૂર્વકાળમાં તે ચિત્રકેતુ ગંધર્વ હતો અને ભગવાનનો પ્રિય અનુચર હતો. શાંત અને સમદર્શી ભક્ત હતો. પરમ પ્રેમી ભગવાનના ભક્તો હતા. પરંતુ એક વખત ભગવતી પાર્વતીનો શ્રાપ આ ચિત્રકેતુ ગંધર્વને થયો અને તેને અસુર દેહ પ્રાપ્ત થયો હતો. પણ એની ચિત્ત વૃત્તિ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સ્થિર હતી. ત્વષ્ટાના મંત્રમાં બૃહસ્પતિ દ્વારા બ્રાહ્મણોએ મંત્રના ઉચ્ચારમાં થોડો ફેરફાર કર્યો અને શબ્દોમાં નહીં, માત્ર ઉચ્ચારમાં ઇન્દ્ર શત્રો વિવર્ધસ્વમાં ઈ રસ્વને બદલે ઈનો ઉચ્ચાર દીર્ઘ થયો અને એટલો ફેર હોવાને કારણે ઇન્દ્રને મારનાર પુત્રના બદલે ઇન્દ્રના હાથે મરાય તેવો પુત્ર થાય તેવો અર્થ થયો અને તેનું ફળ વિપરીત થયું. અને એટલા માટે વૃત્રાસુરનો વધ ઇન્દ્રના હાથે થાય છે. વૃત્રાસુરનો અર્થ થાય કે જેનાથી બીજાને ત્રાસ થાય. એટલો બળવાન શૌર્યવાન હતો કે તેના ત્રાસથી દેવતાઓ પણ ત્રાહિમામ થયા અને પ્રભુ પાસે દેવો આવ્યા. વૃત્રના ત્રાસમાંથી ઉગારવા માટે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી અને ભગવાને કહ્યું એનો એક જ ઉપાય છે. દધીચી ઋષિના અસ્થિમાંથી વિશ્વકર્મા પાસે વજ્ર તૈયાર કરાવો. તે વજ્રને
હું અભિમંત્રિત કરીશ અને મારા દ્વારા અભિમંત્રિત કરેલા વજ્ર દ્વારા વૃત્રનો વધ થશે, એ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. પ્રભુ દ્વારા અભિમંત્રિત વજ્ર એટલે જેમાં પ્રભુનો જ આવેશ હોય એવું વજ્ર, એવું દિવ્ય અસ્ત્ર એ દેવતાઓએ તૈયાર કર્યું. વૃત્રાસુરને ખબર પડી, ભક્તનું હૈયું નાચવા લાગ્યું. વૃત્રાસુરને જ્યારે ખબર પડી કે મારા અસુર દેહને પ્રભુ વજ્રના નિમિત્તે દિવ્ય સ્પર્શ કરાવવાના છે અને આનાથી મહતી કૃપા ઠાકોરજીની મારા ઉપર બીજી કઈ હોઈ શકે, અને એટલા માટે વૃત્રાસુર આનંદથી નાચવા લાગ્યો. મારા અંત સમયે પણ મને પ્રભુના દર્શન થશે. અંતિમ સમયે હું મારા પ્રિય પ્રભુના દર્શન કરી શકીશ. ઇન્દ્ર વૃત્રની લડાઈ થાય છે, તેનું વર્ણન વેદોમાં પણ છે. અનેક શસ્ત્રાસ્ત્રોનો પ્રયોગ ઇન્દ્ર કરી ચૂક્યો છે. વૃત્રનું બળ વધતું ગયું. ત્યારે વૃત્રાસુરે કહ્યું, આમ તો તું મારી સાથે હજારો વર્ષ સુધી લડીશ તો પણ હે ઇન્દ્ર, તું મને મારી શકવાનો નથી, કારણ કે મને મારવા માટે તારું સામર્થ્ય જ નથી. પણ હે ઇન્દ્ર, તારા હાથમાં જે વજ્ર છે, જે મારા પ્રભુએ અભિમંત્રિત કરીને તને આપ્યું છે, અને તેનો પ્રહાર તું મારા પર શા માટે નથી કરતો? એ વજ્રના પ્રહારથી જ મારો વિનાશ થવાનો છે. ઇન્દ્ર અને વૃત્ર આ બંનેમાં ફેર એટલો, એકને ભગવાનનું ભૌતિક સાન્નિધ્ય મળ્યું છે અને બીજાને ભગવાનના નામનું અલૌકિક સાન્નિધ્ય મળ્યું છે. એકના પક્ષમાં ભગવાન છે એ ઇન્દ્ર, અને વૃત્રના હૃદયમાં ભગવાન છે. એકના પક્ષના હૃદયમાં ભગવાન છે. ઇન્દ્ર વજ્ર ઉગામે છે અને એ વજ્ર ઉગામતાની સાથે હાથમાં લે છે. વૃત્રાસુર કહે છે, ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. વૃત્રાસુર ઇન્દ્રને કહે છે, નન્વેશ વજ્રસ્તવ શક્ર તેજસા હરિર્દધિશ્ચેસ્તપસા ચ તેજિતઃ તેનૈવ શત્રું જહિ વિષ્ણુ યંત્રિતો યતોર્હરિર્વિજયશ્રીર્ગુણાંસ્તતઃ. હે ઇન્દ્ર, તારું આ વજ્ર શ્રી હરિના તેજથી અને દધીચી ઋષિના તપથી શક્તિમાન થઈ રહ્યું છે, અને વળી મને મારવા માટે ભગવાન વિષ્ણુએ તને આજ્ઞા કરી છે. તેથી હવે તે જ વજ્રથી તું મારો વધ કર, કારણ કે જે પક્ષે ભગવાન હરિ છે ત્યાં જ લક્ષ્મી છે અને ત્યાં જ તમામ ગુણોનો નિવાસ છે. પ્રિયજનો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના છેલ્લા શ્લોકનું સ્મરણ કરો. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રીર્વિજયોર્ભૂતિ ધ્રુવાની તિર્મતિર્મમ. વૃત્રાસુર આ જ વાત કહે છે ઇન્દ્રને. હે ઇન્દ્ર, જ્યાં પ્રભુ છે જે પક્ષમાં, તે પક્ષમાં વિજય છે, તે પક્ષમાં લક્ષ્મી છે, તે પક્ષમાં યશ છે. તું ભાગ્યશાળી છે કે મારા પ્રિય ઠાકોરજી તારી સાથે છે. પણ હે ઇન્દ્ર, હું સૌભાગ્યશાળી છું કે એ ઠાકોરજી મારા હૃદયમાં છે. એ ઠાકોરજી, એ મારા પ્રિય ઠાકોરજી મારા હૃદયમાં છે. ત્યારે વૃત્રાસુર ઇન્દ્રને વિનંતી કરે છે, હે શક્ર, હે ઇન્દ્ર, યુદ્ધમાં તારી જીત નક્કી જ છે. આ જ શસ્ત્રથી હું મરવાનો છું, તે પણ નક્કી છે.
તારી જીત તારા સામર્થ્યને લીધે નથી થવાની, પરંતુ મારા પ્રભુના બળને લીધે થવાની છે, મારા પ્રભુની કૃપાને લીધે થવાની છે. પણ અંતિમ સમયે આ વજ્રમાં સ્થિત મારા પ્રભુને હું નિરખી લઉં, હું તેમને વિનવી લઉં, તેમના ચરણમાં મારી જાતને સમર્પિત કરી લઉં, પછી તો વજ્રનો પ્રહાર કરીશ. વૃત્રાસુર એ વજ્રનો પ્રહાર કરતા પહેલા એને ઇન્દ્રને વિનંતી કરે છે, અને ઇન્દ્રને વિનંતી કરે છે. ઇન્દ્ર લડાઈ જીતીને પણ હારી જાય છે, અને વૃત્ર લડાઈ હારીને પણ જીતી જાય છે. આ 4 શ્લોકો જે વૃત્રાસુર રણ સંગ્રામમાં જીવનના અંતિમ મુકામ પર બોલે છે, તેને આપણે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી કહીએ છીએ. આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી એટલે પ્રિયજનો યુદ્ધનું મેદાન છે. ઇન્દ્ર વૃત્રને મારવા માટે હાથમાં વજ્ર લઈ અને તૈયાર થયેલો છે. વૃત્રાસુર વિનંતી કરે છે ઇન્દ્રને, હે ઇન્દ્ર, તારી જીત નિશ્ચિત છે, પણ અંતિમ સમયે મને મારા પ્રભુની સ્તુતિ કરી લેવા દે. અને અસુર દેહમાં રહેલો વૃત્ર ઠાકોરજીની 4 શ્લોકમાં જે અલૌકિક સ્તુતિ કરે છે, અદ્ભુત સ્તુતિ કરે છે, એને આપણે સમજીએ. આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીનું મહત્વ શું છે? ભાગવતજીની વ્યાખ્યા કરતા એમ કહેવામાં આવ્યું, યત્રાદિકૃત્ય ગાયત્રમ વર્ણતે ધર્મ વિસ્તરઃ વૃત્રાસુર વધોપેતમ તદ ભાગવત મિષ્યતે. ભાગવત કોણે કહેવાય? ભાગવતની વ્યાખ્યા કરી કે જેના આદિમાં ગાયત્રીનું વર્ણન છે, પછી ધર્મના વિસ્તારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, અને શ્રીમદ ભાગવતના મધ્યમાં જ્યાં વૃત્રાસુરના વધની કથા કહેવામાં આવી છે, તે ગ્રંથને ભાગવત કહેવાય. આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીનું મહત્વ કે ભાગવતની વ્યાખ્યા વૃત્રાસુર સ્તુતિના આધારે નક્કી થઈ. આ વ્યાખ્યા શ્રી મહાપ્રભુજીએ માન્ય કરી છે. આચાર્ય ચરણે આ વ્યાખ્યાને મોર મારી છે. આ સ્તુતિનું મહત્વ કેટલો તેનો અંદાજ ત્યારે જ આવે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીમદ ભાગવતના પહેલા, બીજા અને ત્રીજા સ્કંધના શ્રી સુબોધિનીજી પ્રગટ કર્યા, પછી ભગવદ આજ્ઞા થઈ સ્વધામ પધારવા માટે. એટલે બાકીના સ્કંદોને છોડીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ સીધા 10મા સ્કંદ ઉપર પોતાની ટીકા લખાવવાનો પ્રારંભ કર્યો. 11મા સ્કંદના 4 અધ્યાય સુધી ટીકા લખાવી અને પુનઃ આજ્ઞા થઈ. ભગવદ આજ્ઞા શ્રી આચાર્ય ચરણને થઈ. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભાગવતના બાકીના સ્કંદો ઉપર ટીકા રખવાનું છોડી અને આપ શ્રીએ સ્વયં અંતઃકરણ પ્રબોધ નામના ગ્રંથમાં આખી વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરંતુ મહાપ્રભુજીએ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીના 4થા શ્લોક ઉપર પ્રિયજનો આ સ્તુતિનું શ્રી મહાપ્રભુજીએ શેષ કાર્યમાં આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીને મહત્વ આપ્યું છે કે આખી ભાગવતમાં મૂળ ટીકા હું 4 સ્કંદમાં લખી શક્યો, 3, 1, 2, 3, 10 અને 11ના 4 અધ્યાય સુધી. પરંતુ મારે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીના 4થા શ્લોક પર વિશેષ પ્રકાશ પાડવો છે. એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ તેના ઉપર પોતાની સ્વતંત્ર ટીકા લખી. કારણ કે તેમાં ભક્તિ માર્ગીય પુરુષાર્થ મહાપ્રભુજીએ આ સ્તુતિના માધ્યમથી પ્રગટ કરવાના હતા. બાકીના 3 શ્લોકો ઉપર શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે ટીકા લખી, એના ઉપર શ્રી હરિરાયજી ચરણે વિવરણ લખ્યો.
કાકા વલ્લભજીએ લેખ લખ્યો અને પછી તો પશ્ચાદવર્તી અનેક આચાર્યોએ આ 4 શ્લોક પર પોતાનું ઘણું મૌલિક લખાણ લખ્યું છે. તેના ઉપરથી આ સ્તુતિનું મહત્વ પ્રસ્થાપિત થાય છે. આ 4 શ્લોકોનું આપણા માર્ગમાં કેટલું મહત્વ છે. બીજું એક પ્રમાણ આપો. ભાગવતમાં જુદા જુદા ચરિત્ર ઉપર આચાર્ય ચરણે જુદા જુદા નામો લખ્યા છે. એને આપણે શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ કહીએ છીએ. જ્યારે વૃત્રાસુરનું ચરિત્ર આવ્યો ત્યારે આ વૃત્રાસુરના ચરિત્ર ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રમાં 5 નામ લખ્યા. વૃત્રસ્વામી, વૃત્રગમ્યો, વૃત્ર વ્રતપરાયણ, વૃત્ત કીર્તિ, વૃત્રમોક્ષો. આચાર્ય ચરણે આ વૃત્રાસુરના ચરિત્રો ઉપર પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામમાં 4 વિશેષ નામ લખ્યા. અને એનાથી આપણને ખબર પડે કે જેના ઉપર શ્રી વલ્લભે કલમ ચલાવી હોય, જેના ઉપર ભગવદ અવતાર શ્રી મહાપ્રભુજીએ જેના શ્લોક ઉપર પોતાનું વિવરણ લખ્યું હોય, સ્વયં કૃષ્ણ સ્વરૂપે પધારેલા વિઠ્ઠલનાથજીએ પ્રભુચરણે જે શ્લોકો ઉપર ટીકા લખી હોય, પુષ્ટિ માર્ગના અનન્ય આચાર્ય શ્રી હરિરાયજી ચરણે જે શ્લોકો ઉપર પોતાનું વિવરણ રજૂ કર્યું હોય, આ શ્લોકોનું કેટલું મહત્વ છે. આવો આપણે આ શ્લોકનો 4 શ્લોકનું પહેલાં પારાયણ કરીએ. સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમાં રહેલા રસનું પાન કરીશું. 4 શ્લોક જે વૈષ્ણવો છે તેમને મહત્તમ, જૂના વૈષ્ણવોને આ 4 શ્લોક